जय श्री कृष्ण मित्रों। 2021 नवुं वर्ष शरू थई गयुं छे। हवे 2020 जेवुं 2020 जेवुं आ वर्ष न जाए, खूब सारी रीते आपणुं वर्ष पसार थाय ए माटे आपणे भगवाननी प्रार्थना करीए अने दरेकने नवा वर्षनी शुभेच्छा। हवे आनी साथे आपणे भणतरनो कोर्स चालू करीशुं। बीजा सेमनी अंदर जो आपणे पाठ 12 आपत्ति अने व्यवस्थापन एना विषे भणवानुं छे। आम तो जो कदाच हूँ क्लास पर तमने भणावती होत ने तो आ पाठ तमे ज मने भणावत, कारण के आमां कांई एवुं छे ने के जे विद्यार्थीओने खबर न होय, छतांय आपणे तमारुं अने मारुं जे ज्ञान छे एने ताजू करी लईए अने कोर्सने आगळ वधारीए। सौथी पहेला मित्रों तो पाठनो अर्थ समजी लईए के आपत्ति अने व्यवस्थापन ए शुं छे। आपत्ति एटले एक प्रकारनी मुसीबत अने एना बे प्रकार होय छे। भगवान आपणने जे कुदरती रीते आपे छे ए के जे अत्यारे चाली रह्युं छे कोरोना, अने बीजुं छे मानव सर्जित। हवे कुदरती रीते आवे एटले तो आपणे समजी लईए के तो कुदरती प्रकोप छे, भगवाननी इच्छा आगळ आपणुं कंई चालतुं नथी। पण घणीवार मानव सर्जित आपत्ति ऊभी थती होय छे। अहींया कोई आपणे भगवान पर आ वातने छोड़ी शकीए नहीं, कारण के अहींया माणस माणसनो दुश्मन बने छे, एकबीजानी ईर्ष्या करे छे, एकबीजाने पछाड़वानी कोशिश करे छे, बदलो लेवानी भावना होय छे। त्यारे ए एवी मोटी आपत्तिने जन्म आपे के जेने कंट्रोल करवी खूब अशक्य बनती होय छे। तो आवी रीते मानव सर्जित जे माणसो आपत्ति ऊभी करे छे तो एमां आपणे अकस्मात लईए, युद्ध लईए, बॉम्ब विस्फोट लईए, ए बधी आपत्ति एवी छे के जो माणस धारे तो ए आपत्ति आवे ज नहीं। पण मैं तमने कीधुं एम माणसनो स्वभाव छे ए प्रमाणे जो ए वर्तन करे छे तो आवी आपत्तिओ ऊभी थती होय छे। मित्रों अहींया हजी बे वात कहूं के घणी आपत्ति एवी छे के जेनी अगाउथी आपणे जाण थई जाय छे, तो एने एवुं कही शकाय के जेनी आगाही करी शकाय छे के भाई तमे सावचेत रहेजो, आवुं कंईक थशे तो आपणे पहेलेथी ज आपणो जीव बचाववा माटेना प्रयत्न करीए छीए। पण घणी आपत्ति एवो पण मोको आपणने आपती नथी के जेनी पहेलेथी आगाही થઈ જ નથી શકતી, अचानक ए आपणा पासे આવી જાય છે અને આપણે કદાચ એમાંથી બચી જાય ન પણ બચીએ। જે અત્યારની પરિસ્થિતિ છે એની આગાહી પહેલેથી હતી નહીં, હા પણ એનાથી બચવાની આગાહી આપણને કરી હતી। જો આપણે એ નિયમોનું પાલન કરીએ છીએ તો એમાંથી બચી શકાય છે। તો આજે માનવ સર્જિત અને કુદરતી આપત્તિ એ માનવ સર્જિત લઈએ तो एमां मैं तमने कीधुं युद्ध छे, हुल्लड़ छे, झगड़ा छे, मारामारी छे, ए बॉम्ब विस्फोट छे, आतंकवाद छे, ए बधा मानव सर्जित छे। पछी कुदरती लईए तो एनी अंदर आवशे के भूकंप होय छे, ज्वालामुखी होय, सुनामी होय, पूर होय, वावाझोडुं होय, भूस्खलन होय, तो ए बधाने कुदरती कही शकाय। एमां घणानी आगाही थई शके छे, घणानी थई शकती नथी। तो આપણે આજે સૌથી પહેલા કુદરતી આપત્તિઓને ભણી લઈશું। એમાં સૌથી પહેલું છે ભૂકંપ। હવે ભૂકંપ બંનેને અલગ પાડીએ, તમે ભાષા ભણો છો ગુજરાતી, સંસ્કૃત વગેરે, કે એની અહીંયા બે શબ્દ છે। ભૂ એટલે કે જમીન અને કંપ એટલે ધ્રુજારી। એટલે ટૂંકમાં સાદો અર્થ એવો કરી શકાય કે ધરતી જ્યારે ધ્રુજે તો એને ભૂકંપ કહેવામાં આવે છે। मित्रों આપણે આના આગલા પાઠની અંદર પણ એવું ભણી ગયા કે જે પૃથ્વી છે એ અંદરથી હજી એકદમ ધબધબતો ગોળો જ છે, ઉપરથી જ હજી ઠંડુ પડી છે અને ધરતી હજી એ પૃથ્વીની અંદર પણ કેટલાક ધબધબતા લાવા અને મેગ્મા અને એવું બધું હજી છે। તો પરિણામે શું થાય છે કે જે એ નીચેના લાવા છે કે જલતી શિલાઓ છે કે એની ખૂબ જ ગરમી છે, હવે એની અંદર તો ખૂબ જ શક્તિ હોય છે। એક વરાળ હોય ને, વરાળ
આપણા ઘરની અંદર મમ્મીએ કદાચ પાણી ગરમ લેવું હોય અને ઉપર ઢાંકણું ઢાંકેલું હોય તો પાણી એકદમ ગરમ થાય ઉકળવા માંડશે ને એટલે ઢાંકણું ધ્રુજવા લાગે છે, આમ ધડ થતું હોય છે. તો આ તો નીચેની જમીન એની અંદર તો કેટલી ગરમી છે, તો એ બધી ગરમી એની વરાળ એ જમીનની ઉપર આવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, પણ સામે જમીનનું ગુરુત્વાકર્ષણ છે એ નીચે ધક્કો મારે છે. એટલે આવું વારંવાર નથી બનતું કે રોજે રોજ ભૂકંપ આવે, પણ ઘણીવાર એવું બને છે કે કોઈક જગ્યાએ જમીન એવી પોચી છે, પાકી નથી, જ્યાં કહે ને આપણે પાકી લાદી કે સિમેન્ટ નથી, તો એ પોચી જમીન એ જલ્દી ફાટી શકે છે. એટલે એવી જગ્યાએ જો એ કંપન આવશે તો પોચી જમીન તરત છૂટી પડી જાય છે અને એમાં તિરાડો પડી જાય છે, તો આને ભૂકંપ કહેવામાં આવે છે. તો જ્યારે આવું બને છે ત્યારે ધરતી એકદમ ધ્રુજવા લાગે છે અને આપણને ઊભા હોય તેમ લાગે કે હમણાં પડી જશું, રસ્તામાં હોય તો આપણું વાહન આપણા હાથમાં કંટ્રોલમાં રહેતું નથી, તો એ ધરતી એકદમ ધ્રુજે. અને મિત્રો આ છે ને બહુ લાંબા સમયનો વિચાર નહીં કરવાનો, આવું કંપન છે ને ફક્ત ને ફક્ત સેકન્ડોમાં જ ગણવાનું હોય. અને જેમ આપણને તાવ આવે છે અને માપીએ છીએ ને કેટલો તાવ છે, એમ આ ભૂકંપની તીવ્રતા પણ માપવામાં આવે છે. તો એ તીવ્રતા બને ત્યાં સુધી 3-4 કેવી હોય સેલ્સિયસ તો સામાન્ય કહેવામાં આવે છે, પણ એનાથી જે તીવ્રતા વધે તો ભયાનક એનું પરિણામ આવી શકે છે. તો જ્યારે ધરતી ધ્રુજે છે અને એ તીવ્રતા વધારે હોય છે તો ધરતી ઉપરના જમીન ઉપરના મકાનો ફ્લેટો એ એકદમ ડોલવા લાગે છે અને ઉપરના વધારે હોય તો પડી પણ જાય છે, કાચા મકાન તો એમને પડી જાય છે. એ ઉપરાંત કોઈ સીધું સપાટ મેદાન છે તો એની અંદર તિરાડો પડી જશે અને જમીન જુદી એટલે તિરાડ બહુ મોટી બનવા માંડે અને એ એક ખાઈ તરીકે બની જાય. તો આવો એક ભૂકંપ હોઈ શકે. બધા ભૂકંપ ગુજરાતમાં આવ્યો તો એના વિશે તો તમે જાણો જ છો, પણ એ ભૂકંપ લગભગ 8 સેલ્સિયસ સુધીની તીવ્રતાવાળો હતો. હવે તમને એમ કે આવું કેમ ખબર પડે કે ક્યાં આવ્યો, કેવી રીતે આવ્યો? તો હવે ભૂકંપ કેન્દ્ર કે જે ધરતી છે જમીન હોય અહીંયા એક જગ્યાએ એ કંપન શરૂ થયું, શરૂઆત અહીંયાથી થઈ, તો આને કહેવાય કેન્દ્ર. જેમ શાંત પાણીની અંદર તમે પાણો નાખો ને ગોળ 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 વમળ ઉત્પન્ન થાય ને, એવી રીતે ભૂકંપને વમળ ઉત્પન્ન થાય. એટલે અહીંયા જે ધ્રુજારી શરૂ થાય છે એટલે એની અસર એની આસપાસના જેટલા વિસ્તારો છે એ દરેક વિસ્તારો ઉપર ચારે બાજુ પ્રસરતા થશે. જ્યાં કેન્દ્ર છે ત્યાં વધારે અસર થાય, પછી જેમ 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 એ કંપન દૂર થાય એમ એની તીવ્રતા ઓછી થતી જાય, પણ અસર જરૂર થાય છે. એટલે આ ભૂકંપ કેન્દ્ર કહેવાય કે જ્યાંથી શરૂઆત થઈ. તો આપણે જે ગુજરાતમાં આવ્યો તો એનું કેન્દ્ર હતું કચ્છનું એક ગામ. તો ત્યાંથી શરૂઆત થઈ તો એની અસર આપણે છેક અમદાવાદ સુધી હતી. અમદાવાદની અંદર પણ એટલો જ જોરદાર ભૂકંપનો અનુભવ થયો હતો. એટલે આ વમળો છે કે હા શરૂઆતના જે તીવ્રતા એ ખૂબ હોય, પણ જેમ દૂર જશે એની તીવ્રતા ઓછી થતી જશે, એટલે કંપન ઓછું થતું જાય. અને મિત્રો એવું પણ બને છે કે મેં તમને કીધું કે જમીનમાં તિરાડ પડે એટલે એની અંદર સમય જતાં પાછું પાણી ભરાશે. એટલે કદાચ એવું પણ બને કે મોટા એવા સરોવર તરીકે પાછળથી એ સ્વરૂપ બની જાય. એવું અમેરિકાનું વિક્ટોરિયા સરોવર છે એ ભૂકંપને કારણે જ આવેલું છે. ઘણીવાર એવું થાય જ્યાં જમીન હોય ત્યાં પર્વત થઈ જાય, પર્વત હોય ત્યાં જમીન થઈ જાય, જ્યાં ખાડો હોય ત્યાં મોટું સરોવર તળાવ કે એ બની જાય, જ્યાં પાણી હતું ત્યાં ખાલી મેદાન થઈ જાય છે. આવા જમીનના સ્વરૂપો પણ ફરી જતા હોય છે. તો આવી રીતે આ ભૂકંપ એ આપણા ઉપર અસર કરતો હોય છે. હવે આ જે છે અને હવે તીવ્રતા કેટલી છે એ માપવા માટેના સાધનો આવે છે. તો હવે આજની સરકારો તો એ કેન્દ્ર ક્યાં છે, એની તીવ્રતા કેટલી હતી એવું
કે જે ભૂકંપને અનુસરીને બધું આપણને સૂચનો આપશે. તો ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયું, કેટલી તીવ્રતાનો હતો, એના મીટરમાં નોંધાઈ જાય છે અને પછી આપણને ખબર પડે છે કેન્દ્ર ક્યાં હતું અને એની તીવ્રતા કેટલી હતી. અને બીજી એક વાત એવી છે કે આ તો બહુ કુદરતી છે બધું, પણ આવી ઘટનાઓ જ્યારે બનતી હોય ને તો મૂંગા પ્રાણીને પહેલાં ખબર પડી જાય છે. જ્યારે ભૂકંપ આવવાનો હતો ત્યારે ઘણા વૃદ્ધ લોકો કહેતા કે ખબર નહીં, થોડા સમય પહેલાં તો ખૂબ ગાયો દેખાડો કરતી હતી, ઉછળતી હતી. તો કદાચ એવું બની શકે કે એનો જે સ્પર્શ છે જમીન સાથેનો, તો એવો અનુભવ, એનો એક જ્ઞાન હશે કે ધરતીની નીચે કંઈ ઉથલ પાથલ છે, એના પગથી તરત એને જાણ થઈ જાય. કદાચ કોઈ સરોવર, નદી, તળાવની માછલી કે એને કંપનની તરત અનુભવ થતો હશે કે પાણી એકદમ ડોલવા લાગે. તો આવા પ્રાણીઓને પહેલાં ખબર પડી જતી હોય એવું વૃદ્ધોનું માનવું છે. પણ હવે તો સિસ્મોમીટર જેવા સાધનો આવી ગયા, એનાથી આ બધી આપણે જાણકારી મેળવી શકીએ છીએ. તો મિત્રો, આ તો ભૂકંપ આવે તો આપણે એની સાવચેતી કઈ રાખવાની. તો સૌથી પહેલાં કે જો તમે કદાચ શાળામાં હો અને જે આપણો ગુજરાતનો ભૂકંપ હતો ને એ એવો જ હતો. થોડીક કહીએ કે ભગવાનની દયા અને થોડીક કહીએ કે નહીં, કે એ 26મી જાન્યુઆરી હતી. એટલે મોટાભાગના બાળકો ઘરે હોય, રજા હોય ને, અને અમુક બાળકો જે મોટા હતા એ લોકોને તો ધ્વજવંદન કરવા આવવું પડે, એ બાળકો સ્કૂલે આવેલા હતા. તો એવા કહીએ ને તો થોડો ફાયદો થયો કે આ રજાના કારણે કે મોટાભાગના લોકો એ ઘરમાં હતા, નાના બાળકો ઘરમાં હતા. એટલે જો તમે શાળામાં હો અને તમને એ ભૂકંપનો અનુભવ થાય તો તમે જે બેન્ચ છે ને એની નીચે બેસી જાઓ. એટલે કોઈ પણ હવે ભૂકંપ છે એટલે કાંઈ પણ વસ્તુ પડે આપણે કે આખો માળ પડી જાય છે તો આપણા ઉપર પડશે. આપણે તો જે બેન્ચનું લાકડું છે ને એના નીચે સેફ રહેશે. એટલે શાળામાં હોય તો આપણે બેન્ચની નીચે બેસી જવાનું છે. પછી એ સમય છે ને કોઈ વીજળીના સાધનને અડવાનું નહીં. ક્યારે ક્યાંથી કરંટ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે ખબર નહીં. પણ જો શરૂઆત હોય, વૃદ્ધોને કીધું કે પ્રાણીઓને ખબર પડે ને એવું તમે કદાચ લાગે તો પહેલેથી સ્વિચ બંધ કરી દેવાની. પણ ચાલુ ભૂકંપે ક્યારેય વીજળીના તારને કે સ્વિચને અડવાનું નહીં. અને સતત સમાચારના સંપર્કમાં રહેવાનું. હવે જો મેં તમને કીધું આ ચાલુ ભૂકંપે તો આપણે કંઈ નહીં કરી શકીએ, ને આ હોય તો 1 મિનિટનો. 1 મિનિટ એટલે તો બહુ કહેવાય. તો એ 1 મિનિટ પછી શાંત થઈ જાય ત્યારે ચાલુ ભૂકંપે તમારા બેન્ચની નીચે બેસાય. પણ પછી હવે તો બંધ થઈ ગયો, પણ છતાંય આપણને તો બહાર નીકળતા, બેન્ચની નીચેથી બહાર આવતા ડર લાગે. એટલે સૌથી પહેલાં બહાર નીકળીને કોઈ સ્વિચને અડવાનું નહીં. સતત સમાચારના સંપર્કમાં રહેવાનું. હવે તો મોબાઈલની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે, એટલે સતત જો મોબાઈલની અંદર રેડિયો દ્વારા આપણને સમાચાર મળતા હોય તો એના સંપર્કમાં રહેવાનું. ઘરે હોય તો ટીવીના સંપર્કમાં રહેવાનું, કે એમાં આપણને સરકાર દ્વારા સૂચન આપતા હોય કે આમ કરો ને આમ ન કરો, આવું હોઈ શકે, આવું ન પણ થઈ શકે, એના માધ્યમમાં સાથે રહેવાનું. એના પછી આપણને કીધું છે કે બૂમાબૂમ નહીં કરવાનું. છોકરાઓને, છોકરીઓને તો ખાસ ચીસું કરી મૂકે. એક વર્ગની અંદર એક નાનો ભમરો કે કોઈ ગરોળી કે કોઈ ઉંદેડી દેખાય ને તો ઠેકડા મારે. તો બૂમાબૂમો નહીં, ચીસો નહીં કરવાની. એનાથી બીજી તકલીફ ઊભી થઈ જાય છે. તમે ડરો છો ને 10ને ડરાવો છો. એટલે બૂમાબૂમ, ચીસો નહીં કરવાની, નાસભાગ નહીં કરવાનું. હું ક્લાસમાં જલ્દી ભાગી, દરવાજો તો એક છે, તમે કેમ નીકળશો? શાંતિથી નીકળો ને તો લાઈનમાં નીકળી શકાય. પણ ધક્કામુક્કી કરશો તો ઘણીવાર એવું થાય, મોટું ટોળું હોય તો કોઈ પડી ગયું તો એ દબાઈ જ છે, એના ઉપર 10 જણા બીજા પડે. ઓલો નીચે ઉતરતા નહીં મારે પણ દબાઈ મરી જશે. એટલે નાસભાગ નહીં કરવાનું. જો કદાચ આપણે બહુમાળી મકાનમાં છીએ તો ઉપરના માળે હોઈએ તો નીચે આવવાની કોશિશ જ નહીં કરવાની, છત ઉપર જ નીકળી જવાનું. પણ એવું બને કે ના બહુ ઉપર નથી, નીચે નથી, તો નીચે ઉતરી જવાનું અને ખુલ્લા
ખુલ્લા મેદાનમાં જવાનું. ખુલ્લા મેદાનમાં તમારે આજુબાજુ કોઈ બિલ્ડિંગ ન હોય એવી જગ્યાએ ઊભું રહેવાનું. આપણે તો ખુલ્લા મેદાનમાં ઊભા છે પણ બાજુની બિલ્ડિંગ આપણા માથે પડે તો, એટલે ખુલ્લા મેદાનમાં જવાનું. પણ નીચે ઉતરતા સમયે લિફ્ટનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો. સીડીએ લાઈનથી સ્વસ્થતાથી ઝડપથી જાઓ, એવું નથી કે ધીમે ધીમે જાઓ, પણ વ્યવસ્થિત રીતે કંઈ ધક્કામુક્કી પણ ન થાય ને કોઈ પડી પણ ન જાય. લિફ્ટની તો બિલકુલ, એક તો લિફ્ટ છે એ વીજળીથી ચાલતી એક સાધન છે અને ક્યારે બંધ થઈ જાય નક્કી નથી. જો બે માળની વચ્ચે અટકી જશે તો આપણે ન ઉપર ચડી શકીએ ન નીચે, એટલે લિફ્ટનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો. હવે કઈ વસ્તુની નીચે નહીં ઊભું રહેવાનું. જો તમે ઘરમાં હો તો ઝુમરની નીચે ન ઊભું રહેવાય. એવા કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક પંખાઓ છે કે એસી છે કે એની નીચે ન ઊભું રહેવાય. કાચની બારીની નીચે ન ઊભું રહેવાય. કાચની બારી તો ખાસ, કે બારીઓ હોય ને અને એ તો ભૂકંપમાં ધડ અને ક્યારે એ તૂટીને આપણા ઉપર પડે તો કાચ છે લાગી જાય. તો એવી કોઈ, પછી તમે કોઈ વીજળીના કોઈ જગ્યાએ રસ્તા ઉપર છો તો વીજળીના થાંભલા પાસે, ટ્રાફિકના થાંભલા પાસે, એવા થાંભલા પાસે બિલકુલ ઊભું રહેવાનું નહીં. હવે ઘરમાં હોઈએ તો ખાસ કરીને આપણે જ્યાં નીચે જતા હોય ને તો થોડુંક, હવે ભૂકંપનો આંચકો તો બંધ થઈ જશે તો ગેસનું સિલિન્ડર ચેક કરી લેવાનું, બટન બંધ કરી દેવાનું. ભૂલથી આપણે ઉતરમાં ઘાંઘા થઈ ગયા છીએ ને નીચે ઉતરવું છે તો ગેસ પણ ચાલુ રહી ગયો હોય તો આગ લાગવાની શક્યતા રહે. એટલે ખાસ કરીને ગેસનું બટન બંધ કરી દેવાનું, ચાલુ ગેસ હોય તો બંધ કરી દેવાનું, પછી નીચે ઉતરવાનું. અને કોઈ પણ સંજોગોમાં ફોન ચાલુ નહીં કરવાનો. ઇમરજન્સી ફોન હોય ત્યારે જે ફોનને ઉપાડવાનો છે અને પછીનો જવાબ આપવાનો, કારણ કે એ પણ એક પ્રકારનું ઇલેક્ટ્રોનિક જ ગણાય છે. એક તડકો થાય અને ઘણીવાર વીજળીના તાર છે કે ગેસના લીકેજ હોય એ આપણને ખબર પડતી નથી, એટલે ત્યાં તો તડકો પણ ઘણો થઈ પડે આગ લાગવા માટે. તો આવી બધી સાવચેતી આપણે ભૂકંપ આવે ત્યારે રાખવાની હોય છે. અને થોડાક સમયમાં એ પાછું બધું હતું એવું થઈ જશે. આ કોઈ લાંબા સમય સુધી ચાલે એવી આપત્તિ નથી, થોડી વાર આવી અને બંધ થઈ જશે. હા, ઘણા લોકો એમ કહે છે કે એકવાર ભૂકંપ આવે તો 24 કલાકમાં બીજી વાર પાછો આવે. હવે એનું હું તમને એક કારણ બતાવી દઉં કે ધરતી જે આ છે જમીન, એની નીચે પ્લેટો ગોઠવાયેલી છે. જેમાં આપણે મકાન ચણતા હોય ને ઉપર એક પથ્થર ગોઠવાયેલા હોય એવી રીતે ધરતીની નીચે પણ આવી મોટી મોટી શિલાઓ એકબીજાના આધારે ગોઠવાયેલી હોય છે. હવે જ્યારે નીચેની વાયુ કે જે લાવા છે એ ગરમ ધગધગતા એ ઉપર આવવાની કોશિશ કરે છે ત્યારે આ આખી જે વ્યવસ્થા છે ને હલી જાય છે. આ આખી દિવાલ આમ થઈ જશે અને પાણા ડાવડા થઈ, પરિણામે ધરતી કંપી અને ધ્રુજારી. પણ થોડા સમય પછી એ ધ્રુજારી બંધ થશે એટલે પાછી જે પાણા હલી ગયા છે એ મૂળ સ્વરૂપમાં તો આવશે, પાછા કંઈ પાણા લટકતા તો રહેવાના નથી, એ પાછા બેસવાના છે. એટલે થોડો માઇનર, જે મોટી ડિગ્રીનો, જેમ કે આપણે આવ્યો તો એ 8 ડિગ્રી કે 7 ડિગ્રીનો હતો, પણ બીજી વાર આવે તો 2 કે 3 ડિગ્રીનો જ આવે, એનાથી વધારે એ આવતો નથી. એટલે આવી રીતે ભૂકંપ આવે તો આવી સાવચેતી રાખવાની. મિત્રો, આ પાઠનું કામ જ એ છે કે તમે બધું જાણો છો થાય ને આને ભૂકંપ કહેવાય, પણ એમાં સાવચેતી કઈ રાખવાની એ જ આ પાઠની અંદર આપણે ભણવાનું છે. તો આ હતો ભૂકંપ અને એના વ્યવસ્થાપન, એટલે એમાં આપણે શું સાવચેતી રાખવી એના વિશે આપણે ભણી ગયા. હવે બીજી આપણે આપત્તિને ભણીશું. બીજી આપત્તિ છે વાવાઝોડું. સૌથી પહેલાં વાવાઝોડું કોને કહેવાય તે કહી દઉં. આમ તો બધા કહે છે કે જોરથી ફૂંકાતા પવનને વાવાઝોડું કહેવાય. આમ તો વાત સાચી છે, પણ આ પવન જોરથી આવ્યો ક્યાંથી? તો ઘણીવાર આપણા જે હવામાનના દબાણ, હલકા અને ભારે દબાણ ઉત્પન્ન થતા હોય એમાં જે અસમતુલા ઊભી થાય છે ત્યારે આવું વાવાઝોડું ઉત્પન્ન થતું હોય છે. સામાન્ય રીતે હવાનો એક નિયમ છે કે હલકા દબાણ તરફ ભારે દબાણવાળા પવનો વહેતા હોય છે. એટલે હલકા
હોય છે. એટલે વાવાઝોડાનો વધારે ભય જ્યાં દરિયાનો કિનારો હોય ત્યાં વધારે આવતો હોય છે. હવે મિત્રો, આ એક એવી આગાહી છે કે જે પહેલેથી કરી શકાય છે. આપણે ત્યાં સાયન્ટિસ્ટો જે છે એ લોકોએ હવામાન વિભાગની આખી લેબ બનાવેલી હોય, તો એની અંદર આપણા દેશની અંદર કે કોઈ રાજ્યની અંદર કે કોઈ દરિયા કિનારે કે દરિયાની અંદર આવું જ્યારે અસમતુલા ઉત્પન્ન થતી હોય એની જાણકારી પહેલેથી જ એના કોમ્પ્યુટરમાં થઈ જતી હોય કે પવન કેટલી ઝડપથી આવે છે, કેટલે દૂર સુધી પહોંચી શકશે, અહીંયા પહોંચશે તો કેટલો સમય થશે, એ બધી ગણતરી કરી આ હવામાન વિભાગ અગાઉથી લોકોને ચેતવણી આપી દે છે કે ટૂંક સમયની અંદર આ દિશામાં હવાનું વાવાઝોડું આવી શકે એમ છે. તો જે એ અસરગ્રસ્ત લોકો હોય એને પોતાની સાવચેતી રાખી લેવી. તો આવી જો આપણને આગાહી મળી ગઈ હોય અને પછી જો આપણે એને અનુસરીએ નહીં તો વાંક કોનો કહેવાય? સરકારે તો આગાહી કરી દીધી કે તમે સાવચેત રહો, એટલે આપણે આપણી સુરક્ષા આપણી જાતે કરવાની છે. તો આવા સમયે આપણે હંમેશા સરકારના જે સૂચનો આવતા હોય ટીવી રેડિયો પર એને અનુસરવાનું હોય છે. તો જ્યારે આગાહી કરી શકાય તો ખાસ કરીને દરિયા કિનારે, જો દરિયા કિનારાની આસપાસ આપણું રહેઠાણ હોય કે આપણો વ્યવસાય હોય તો ફટાફટ એનાથી દૂર ચાલ્યું જવું પડે. ત્યાં કિનારાના જે વિભાગ છે ત્યાં એની અસર ખૂબ જ ભયંકર થતી હોય છે. અને સતત આપણે સમાચારની સાથે રહેવાનું કે વાવાઝોડું આવ્યું છે, આવવાની શક્યતા છે, આટલા કલાક સુધીમાં આવી પણ જશે એવું પણ લાગે છે. એટલે આપણે પૂર્વ તૈયારી રાખવાની. બની શકે તો આપણે જે ઘરમાં છે એના બારી બારણા બંધ રાખવું, એટલે અંદર કોઈ આપણને નુકસાન ન થાય. આપણો મોબાઈલ ફૂલ ચાર્જમાં રાખવાનો, એટલે ગમે એનો ક્યારે પણ સંપર્ક કરવો હોય તો કંઈ વાંધો આવે નહીં. હવે આવી ઘટના બને ત્યારે ઘણા લોકો ખોટી અફવા ઉડાડતા હોય, તો એ અફવાથી આપણે દૂર, એટલે ખોટી વાતો હોય એને માનવાથી તો ઉલટાનું નુકસાન થાય. તો એ અફવાથી આપણે દૂર રહેવું જોઈએ. અને ખાસ કરીને દરેકના ઘરની અંદર સારવાર પેટી એટલે દવાની પેટી, ફર્સ્ટ એડ બોક્સ જેને કહેવામાં આવે એ બોક્સ તૈયાર જ હોય છે. તો એને આપણે હાથ પગું રાખવાનું, ક્યાંય કઈ વસ્તુની આપણને જરૂરિયાત પડી જાય છે તો તરત આપણને એમાંથી મળી જાય. પછી શુદ્ધ પાણીનો સ્ટોક કરી રાખવાનો. વાવાઝોડાના કારણે ઘણીવાર પીવાનું પાણી પણ ન આવી શકે તો એટલે શુદ્ધ પાણીનો સ્ટોક કરી રાખવાનો. બીજું, જે કોઈના ઘરની અંદર પાલતુ પ્રાણી હોય, આપણે પાલતુ પ્રાણીઓને બને ત્યાં સુધી આપણા ઘરની અંદર કે અમુક પ્રાણી હોય એને બાંધીને રાખતા હોય ખીલા સાથે, તો એને તરત છોડી દેવાના. શા માટે? કે આપણે એની રક્ષા ન કરી શકીએ તો કાંઈ નહીં, પણ જે ખુલ્લા હશે ને તે પોતાની રક્ષા પોતે કરી જ લેશે. એટલે પ્રાણીઓને બાંધેલા રાખવાના નહીં, બારી બારણાને બંધ રાખવાના અને વીજળીનો બધો સંપર્ક બંધ કરી દેવો. એમાં ખાસ કરીને જે મોટા યંત્ર છે આપણા ઘરની અંદર, ફ્રીજ, મોટા ટીવી હોય કે જે ઇલેક્ટ્રોનિક હોય, એર કન્ડિશન હોય, તો એ બધાને આપણે બંધ રાખવાના, એટલે એને કોઈ નુકસાન થાય નહીં. કારણ કે અહીંયા વીજળીના જે પ્રવાહ છે ને વધતા ઘટતા રહેશે. આપણી ભાષામાં કહીએ તો વોલ્ટેજ ઓછા વધારે થતા હોય તો એ સાધન બગડી જાય છે. એના પછી આપણે એવી ચીજ વસ્તુ જે ઘરની અંદર હોય એની નીચે નહીં રહેવાનું. જેમ કોઈનું મકાન કાચું છે તો એના ઘરના છાપરા તો પવનમાં ક્યાંય ઉડી જાય, ખબર પડે નહીં, તો એ ઘરની અંદર તો નહીં, એની આસપાસ પણ આપણે ત્યાં રહેવાનું નહીં. તો આવી રીતે આપણે એનાથી બચી શકીએ અને સતત સરકારના જે સમાચાર આવતા હોય એના સંપર્કમાં જ રહેવું જોઈએ. હવે એના જેવી જ બીજી આગાહી છે સુનામી. જે આપણે ભૂકંપ ભણી ગયા એના જેવું જ, પણ જે ભૂકંપ આપણે ભણ્યા એ ધરતી ઉપર થાય છે. આ જ ભૂકંપ જો દરિયામાં થાય તો એને શું કહેવાય? સુનામી. બોલાય છે સુનામી, લખાય છે ત સુનામી. ત અડધો તો બોલવો કેમ એટલે તત્સુનામી, પણ આ એક જાપાનીઝ શબ્દ છે. જાપાન શબ્દમાં તત્સુનામી એટલે તોફાનની મોજા. તો જે ધરતીની નીચે, જમીનની નીચે, પૃથ્વીની નીચે જે ગરમીનો અનુભવ થયો અને એનો ઉપલું પણ હલાવી દીધું, એમ દરિયાની અંદર પણ એવું જ થઈ શકે છે કે દરિયાનું જે તળિયું છે એના નીચેથી એવા કંપનો ઉત્પન્ન થાય છે અને એ કંપનો એટલા
જ્યાંથી એનું કેન્દ્ર હોય ત્યાંથી એકદમ મોટા મોટા ઊંચા એવા મોજાઓની રચના થાય અને એ મોજાઓ સીધા કિનારે આવે અને કિનારે લગભગ એવું કહીએ ને કે 15-20 માળ એનાથી વધારે એ જોરથી ફેંકાય છે ઊંચા અને પાછા મોટા એવા વિસ્તારમાં પછડાય છે અને એ પાણીનો તો એટલો બધો તાકાત હોય છે કે આસપાસ જેની સાથે પણ અથડાશે એ બધાને ભાંગી ભૂકો કરી નાખશે અને એની આસપાસ કદાચ મોટી મોટી બિલ્ડિંગો, આજકાલ તો દરિયા કિનારે ફરવાના સ્થળ હોય એટલે હોટલો અને બિલ્ડિંગો ને એવું ઘણું બધું હોય, એ બધાને એક જ ઝાટકે પાડી અને દરિયાના પાણીની સાથે દરિયાની અંદર લઈ જાય. તો આમાં તો ખૂબ મોટું નુકસાન થાય. પણ આ પણ એક હવાના દબાણના કારણે ઉત્પન્ન થાય છે, એની આગાહી થઈ શકે છે. તો જો આવી આગાહી મળે તો બને તો દરિયા કિનારે જવું જ નહીં. એમાં ખાસ કરીને જે માછીમારનો વ્યવસાય દરિયા સાથે છે તો એ લોકોએ તો જ્યાં સુધી આમાંથી સેફ પરિસ્થિતિ ઊભી ન થાય ત્યાં સુધી દરિયાની અંદર જવાનું ટાળવું જ જોઈએ. હવે એની આગાહી થઈ શકે છે એટલે આપણે એનાથી બચી શકીશું. હવે જ્યારે આગાહી મળે તો આપણે જો દરિયા કિનારે હોય તો એનાથી દૂર નીકળી જવાનું. બીજું કે સતત આપણે સમાચારની સાથે રહેવાનું, જે સમાચારની સૂચના મળે એને અનુસરવાનું છે. હા, આપણે કોઈ એવા ઊંચા મકાનમાં, ફ્લેટમાં નથી જવાનું, કારણ કે ફ્લેટના ઉપરના ભાગને તો પછડાટ વધારે લાગે છે તો તરત પડી જાય. એટલે કોઈ ઊંચા મકાનમાં રહેવું નહીં. અને જો આપણને જ્યાં સુધી સૂચના ન મળે કે સુનામી આવી ગઈ છે, આવવાની છે, કે આવી ગયા પછીની પણ વાત છે, આવી ગઈ છે ને વહી ગઈ, પણ તો જ્યાં સુધી સૂચના મળે ત્યાં સુધી કિનારે પાછું જવાનું નથી. કારણ કે આ સુનામી એવું નથી કે એક જ મોજું આવ્યું, એક પછી એક વારંવાર એક પછી એક મોજા આવતા જ જાય છે. એટલે ક્યારે કયું મોજું કઈ દિશામાંથી કેવી રીતે આવે અને આપણને ટાળી જાય ખબર નહીં. અને મિત્રો, એક વાત ખાસ કે આવી આપત્તિઓને આપણે ગભરાઈ તો જાય છે તો ઘણા લોકોને છે ને પોતાની સંપત્તિની લાલચ હોય એટલે પોતે એ પોતાનું સ્થળ છોડતા જ નથી. અરે, સંપત્તિ તો બીજી વાર મળી જશે, પણ જે જીવ જશે એ બીજી વાર મળશે નહીં. એટલે જાનની રક્ષા કરો, માલની નહીં. એટલે જાન માલ બંનેની રક્ષા થઈ શકે તો કરો, પણ પહેલાં જાનને, જીવને પહેલું મહત્ત્વ આપો. તો આવી કુદરતી આપત્તિઓ એમાં આપણે સજાગ રહેવું જોઈએ અને આપણો બચાવ આપણે જ કરવો જોઈએ. હજુ પણ મિત્રો બીજી આપત્તિઓ છે એને આપણે ભણવાની બાકી છે, પણ એના પછીના લેક્ચરમાં ભણશું. જય શ્રી કૃષ્ણ. હા મિત્રો, અહીંયા જે લેસન લખાતું હોય છે તમારે નોટમાં કરવાનું જ રહેશે. આના પહેલાંમાં ભૂકંપ અને અત્યારે સુનામી બંનેની ટૂંકનોંધ તમારે નોટની અંદર લખવાની રહેશે. હું બોલું ન બોલું તમારે અહીંયા જોઈ લેવાનું, હોમવર્ક લખેલું જ હશે અને તમારે કરવાનું. જય શ્રી કૃષ્ણ.